ये सी ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸੁਨਾਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ 14th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पैदाइश 14 से देखना गल हो रही है जिस तरह कि कल असीं जिथों छड्डिया सी असीं अज उत्थे पिक करदे हां गल हो रही है अब्राहम दे यकीन दी ते अब्राहम ने किस तरह लूत नूं बचाया उहदी गल हो रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग जिहड़ा साडा अज दा हैगा स्टडी अब्राहम लूत नूं बचाउंदा है चैप्टर 14 एहो होया कि सिनार दे राजा अमराफल और अल्लासार दे राजा अरयोक अते एलाम दे राजा अयोक और एलाम दे राजा कदार लाउमर और गोइम दे राजा ते दाल दे दिनां विच इन्हां ने सदूम दे राजा बड़ा अमुरा दे राजा बेसा और अदमा दे राजा सिनाब और सबोइम दे राजा समेबर और बला अर्थात सुवाब दे राजा नाल युद्ध कीता। ये सब सिद्दीम दोन विच जो खारा समुंदर है 12 बरे ओ कदार लाओमर दे ताबे रहे पर 13 बरे ओ आकी हो गए ते 14 बरे कदार लाओमर और ओ राजे युद्ध नाल सन आए ते उन्हां ने रफाइयां नु अस्त्रोत करनाइम विच जूसिया नुहाम विच और एमियों नु सावे किरयाताइम विच और होरियां नु उन्हां दे पहाड़ सेर विच एल परांताइन जो उजाड़ खोल है मारिया अते ओ मुड़ के एन निस्पाट अर्थात का देश नु आए अते अमल लेकियां ते सारे मुल्क नु और अमोरियां नु भी जो हासिसोन तामर विच वसदे हन मारिया अते सदोम दा राजा और अमुरा दा राजा और अदमा दा राजा और सबोइम दा राजा अते उन्हां नाल सिद्दीम दी दोन विच लड़न लड़ी निकले। उन्होंने पाला बनिया और कदार लाउमर इलाम दे राजा और तिदाल गोइम दे राजा और अमराफल सिनार दे राजा और अरयोक अलासार दे राजा नाल 400 राजे पंजा नाल सिद्दीम दी दून विच चिकड़ दे टोए ही टोए सन जिथे और सदूम और अमुरा दे राजे भजे अते उत्थे ही डिग पे अते जेड़े बच रहे सो पहाड़ नु भजे तां ओ सदूम और अमुरा दा सारा माल धन और उन्हां दा सारा अन्नदाना लुट के तुर गया। ओ लूत अब्राहम दे भतीजे नु भी जो सदूम विच वसदा सी उस और उसदे धन माल नु भी लुट के तुरदे बने। फिर किसी भगौड़े ने आके अब्राहम इब्रानी नु एक खबर दित्ती कि अशकोल दे भरा ते अनेर दे भरा ममरे अमोरी दे बलूता कोल रहंदा सी जो ते उन्हां दा अब्राहम नाल नेम भी है सी। जदों अब्राहम ने सुनिया कि उहदा भरा फड़िया गया तां उन्हें अपने 318 सिखाए हुए घर जम्मा नु लेके दान तिकर उन्हां दा पीछा कीता और उसने और उसदे टहलुआं ने जत्थे बना के रात नु उन्हां नु जा पकड़िया ते उन्हां नु मारिया। होबा तिकर जेड़ा कदम दे खब्बे पासे है ते उन्हां दा पीछा कीता तो सारे माल तानू वापस मोड़ के लियांदा से अपने भरा लूत नु भी भतीजे लूत नु भी ते ओदा माल तान और ओदियां औरतां ते लोकां नु मोड़ ले आए। सदोम दा राजा ओदे मिलण नु निकल के आया जदों ओ कदार लाउमर विच उन्हां राजा नु जेड़े ओदे नाल सन मार के शावे दी दून नु जेड़ी बादशाही दून है मुड़ आया तां ते मलिक सिद्दक सलेम दा राजा रोटी ते मद लेके आया और आत्म महा परमेश्वर दा ओ जाजक सी तां ओने ए आके नु सीस दित्ती आत्म महा परमेश्वर आकाश और धरती दे मालिक दा अब्राहम मुबारक होवे ते मुबारक है आत्म महा परमेश्वर जिने तेरे वैरियां नु तेरे वस विच कर दित्ता उन्हें उन्हें सब कासे दा दसवंद दिता ते सदोम दे राजे ने अब्राहम नु आख्या इन्हां जीवां नु तू मैनू दे और ए माल धन तू आप रख ले परंतु
ब्राह्मण ने सदूम दे राजे नूं आख्या, मैं यहोवा आत्मा परमेश्वर आकाश और धरती दे मालिक अगे प्रण कीता है कि मैं धागे तो लैके जुत्ती दे तलवे तक सारे माल विचों कुछ नहीं लवांगा। अजिहा ना होवे कि तू आखे कि मैं ही अब्राहम नूं धनी बना दिता। केवल तू ही छड़ दे जो इन्हां जवानां ने गबरूआं ने खा लिया है ते उन्हां मनुखां दा हिस्सा जिहड़े मेरे नाल गए अर्थात अनेर और अशकूल और ममरे विच ओ आपो अपना हिस्सा ले ले। वाह खुदा दे बंदे दी खुदाई ते ओदा सुभाਅ दे विचली सच्चाई ते नेकी सानू नजर आउंदी है। बल्कि आपां कह रहे हैं कि दुआइयां दे दे के साडे सामने आ रही है कि खुदा दे खादम खुदा दे लोग किस तरह दा सुभाਅ रखदे ने ते किस तरह दी खुदा दी खूबियां उन्हां दे विचों बाहर निकलदियां ने उछल उछल के उबल उबल के। वेरी वेरी स्वीट, सानू बहुत ही अच्छा लग्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ मतलब ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ किस तरह ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। मतलब हम देखो देखो सानू 10% ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਉਮਦਾਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਏਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾ कोई भी होर खुदा दा बंदा ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀਓਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैं वैसे नॉर्मली की करती हूँ दोनों पढ़ के फिर करती हूँ पर मैं एक्साइटेड हो गई पढ़ के चैप्टर तो मैं थोड़े ना वेट नहीं कर सकी तो मैं पहले शुरू कर दिया। अगर तुम देखा है कि मतलब पहली गल है जी 318 ਉਹਦੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਘਰ ਜੰਮ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ फर्स्ट यूहन्ना दी तुहानू पता ना तीन हैगियां पहला यूहन्ना दूसरा फिर तीसरा ਇਹ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਜੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ यूहन्ना ਦੇ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਰਾ ਜ਼ਰਬੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਦੇ 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 30ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਲਿਕ ਸਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ
ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਬਰਾਮ ਉਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਲਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 318 ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਬਦਲੇ, ਮੀਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੇਥ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਹਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਇਲਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਮ 110 ਦੀ 4 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੀਬਰੂ 7ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਝਲਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਸ ਦੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੜ ਕੇ ਪਰੋਈਦੇ ਏਦਾਂ ਰੂਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੇ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਪਾਠ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਗੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਵਰਗਾ ਸਮੂਥ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜੋ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ।
ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। यूहन्ना ਦੀ ਮੌਤ, ਚੈਪਟਰ 14 ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5000 ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਹੱਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੱਦਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੁੱਦ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਬਹੁਤ 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 ਪੁਰਸਕੂਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰੋਦਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ यूहन्ना ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਧਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ यूहन्ना ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਹੈਰੋਦਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤਦ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੈਰੋਦਸ ਨੂੰ ਰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੋਲੀ, यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵਡਵਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰੋ, ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਏ ਨਾਗਲੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਮਸਲ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਬਿਨਾਂ 5000, ਮਤਲਬ ਜੇ 5000 ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5000 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪੇ ਹੀ 15-20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਕੇ ਟੈਂਬਰ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਡਰਿਆ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ। ਪਤਰਸ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਝਟਪਟ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪੌਲ ਹੰਮ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਪੱਲਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਏ ਜਾਈਏ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮਾਏ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਆਇਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਬੀਡੀਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਦੀ ਲੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਬਚਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਗਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਲਮਸਮ ਮਿਰਾਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁੱਭ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਜ਼ਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਫਨਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਥ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਫਨਾ ਕੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਆ ਉਸ ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਪੈਦਲ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ। ਪਹਾੜ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਤੁਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਝੀਲ, ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪੈਦਲ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ, ਪੈਦਲ। ਉਸ ਰਸਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ 5000 ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, 5000 ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਸੀ ਭੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੱਥੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ 2-3 ਮੱਸਾਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਖੰਡਾਉਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਟਿਫਨ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਟੋਕਰੇ ਕਿਉਂ ਭਰ ਗਏ ਆ? 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਲਈ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਜਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ obviously ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਲਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਲੱਖ ਜਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 250 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 2.5 ਲੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ obviously ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਭੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਚੇਲੇ ਡਡਿਆ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਝੀਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਿਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਯਿਸੂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਫਿਰ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,
सिर्फ सोच ही सकदी हां की होवेगा किवें होवेगा कदों होवेगा तेरा मेरा मेल खुदाया है के हो जे खेल खुदाया सिर्फ सोच ही ते सकदी हां तेरा मेरा मेल खुदाया। ज्यादा नहीं शेयर करेंगे क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਸਾ ਟੱਪਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਚੇਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਉਸ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 318 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਡਾਰੂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਆ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੁਣ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭੀੜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਨਨਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਫੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਖਾਲਸ ਮਨ ਤੋਂ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆ ਗਈ ਭੀੜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਲ ਲਈ ਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਰੂਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੜੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਲੜੀ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਲੜੀ ਛੇਵੀਂ ਲੜੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
कि मतलब सानू इस वेले यह सोचने की लोड़ है कि ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਖੌਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਬੈਠ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ ਵਚਨ ਲੰਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਉਣੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਆ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਤਰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਥੋੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਘਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਚ ਰੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਸਟਰਸ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓਗੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚਾਹੇ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੋਟਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੂਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲਾਂ ਚ ਲੈਣੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਲਈ ਹਨਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ खुदा ਦੇ ਕੋਲੋਂ खुदा ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਭਰਮਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਥੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੱਲੀ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਨਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਦਸਤਾਨਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਕੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਹਨਾ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਵਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਆ। ਕੱਲੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਘੱਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲਾਮ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੱਗਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੁੰਨੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। तेरियां सब रहमतां नेकियां ते नेमतां यसू शुक्र है सदा शुक्र है। वचन तेरी दात है, मेरी की औकात है, तेरे विच शुरुआत है, तेरे विच शुरुआत है। शुक्र है सदा शुक्र है, तेरा शुक्र है यसू शुक्र है। हसदे रहो खुदा यीशु मसीह दे कलाम नू मेरे वांगू हमेशा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਹਰਸ਼ੈਮਸੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਮੈਮਸੀ ਦੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ।